स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विचार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। ठेका मुलाजम पिछले लंबे समय तो अपनी मंगां नूं लैके वारों वारी सरकार वाल अपना ध्यान खिंचते हैं, पर सरकार लगता है कन्ना दे विच रूह पा के बैठी है, क्योंकि बहुत वारी इन्होंने ऐलान किए ने कि मुख्यमंत्री मिलाओ इनाम पाओ, पीपे लैके कदे खड़काते हैं। अज तो हद ही मुक गई जो इन्होंने मैनीफेस्टो का भोग पा दिता। कांग्रेस के मैनीफेस्टो का अज इन्हां ठेका मुलाजमां ने भोग पाया, यह कह के कि जिस गल का इलम सीगा उही गल हुई जिहड़ियां गल्लां इस मैनीफेस्टो दे विच लिखियां गईयां सीगियां वो नहीं मनियां गईयां। तां इह मन के चलो कि इस मैनीफेस्टो का भोग पै चुका है। इस मैनीफेस्टो दे विच जो गल्लां लिखियां हुईयां ने वो कदे भी पूरीआं नहीं होणीआं। इसे करके इन्होंने अज ये कार्रवाई की है। सैकड़े तादाद दे विच मुलाजम इकट्ठे भी हुए ने और इन्हां दी मंग है कि मैनीफेस्टो दे विच जदों लिखा गया सी कि सरकार बनदे सार इन्हां नूं रैगूलर कर दिता जाएगा, वो कार्रवाई क्यों नहीं पूरी हो रही। इस तो इलावा होर बहुत सारियां इन्हां दीयां मंगां ने जिहड़ियां वार-वार सरकार दे कन्नां तक पहुंचाउण दी कोशिश की जाती है, पर सिरे नहीं चढ़ पाਉਂਦੀਆਂ। गल्लां तां बहुत दूर की गल है, इन्हां दे नाल ना तां मीटिंग हुंदी है ना इन्हां नूं किसी तरह का भरोसा दिवाया जाता। इसे ते विचार चर्चा लैके हाजिर होए हैं कि कद तक अजिहा कुछ चलता रहेगा कि इन्हां दीयां मंगां मनीआं भी जाणीआं ने जां नहीं मनीआं जाणीआं। घट्टो घट्ट इन्हां नूं क्लीयर कर दिता जाए कि तुहाडीआं मंगां नहीं मनीआं जा सकदियां, काम करना करो, नहीं करना अस्तीफे देके घर चले जाओ। इसे ते विचार चर्चा साडा खास मेहमान ने उदय सिंह राठौड़ साहब बुलार ने पंजाब कांग्रेस के, NK शर्मा साहब सीनियर आगू ने श्रोमणी अकाली दल के, सतबीर सिंह वालिया साहब मौजूद ने बुलार ने आम आदमी पार्टी के, आशीष जुलाहा साहब सकत्तर जनरल ने ठेका मुलाजम एक्शन कमेटी के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं शुरुआत आशीष थोड़े तो ही करांगा क्योंकि मेरे ये समझ नहीं आता कि वार वार अजिहियां गल्लां तुसीं क्यों करते हो। कदे कहते हो कि मुख्यमंत्री मिलाओ इनाम पाओ, कदे तुसीं खाली पीपे खड़काण लग जाते हो। अज तो हद ही मुक्की, तुसीं भोग पा दिता इन्हां दे मैनीफेस्टो का, बकायदा हार चढ़ाए गए ने, चिट्टे कपड़े तुसीं सोग मना रहे हो। ये नहीं लगता कि तुसीं मामले की गंभीरता नूं थोड़ा हास्यां च लैके जा रहे हो या थोड़ा मजाकिया लिहाज च लैके जाते हो, थोड़े मसले की गंभीरता जिहड़ी वो ठंडी पै जाती है। हरप्रीत जी, मैं दसना चाहांगा पहला तो मैं तुहाडा धन्नवाद करदा PTC का जो साडी आवाज़ रखी जा रही है। मसले की गंभीरता इन्नी ज़्यादा है भी नौजवान जिहड़ा वर्ग है मरण किनारे है। कोई भी सरकार है उन्हें किसी नौजवान वर्ग नूं तवज्जो नहीं दी, सिर्फ पोलीटिकली यूज़ किया है। तुसीं जिन्ने भी साडे प्रोटेस्ट ने अगे प्रोटेस्ट का तरीका की हुंदा सी कि थोड़े बंदे इकट्ठे करो जाके सड़क ते जाम ला लो। अल्टीमेटली हुंदा की सीगा, सरकार नूं तो कुछ हुंदा ही नहीं सीगा। सफर कौन करता सी? आम लोग सफर करते सी। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਸਰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਸਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਸਰ ਇਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਭੋਗ ਮਨਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ PM ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ बहुत ਵੱਡੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੋ ਆਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ठीक है जी भी की चाहिए मुलाजमान नूं, की लोड़ है, असीं समय की लोड़ पहुँचाना चाहते हैं ताकि जिहड़ी सरकार आएगी कांग्रेस की वो एक वधिया चीज़ लैके आएगी। जो प्रोमिस किए जाएंगे, फौजी साडे CM साहब होणगे, जो कहता पक्का इट ते लिखिया हो जाऊगा। 16 महीने बीत गए जी, बाकी तो मैं कहना छाड़ी दो। नौजवानों नाल जो कहा गया सीगा जी पंजाब दा पानी, जवानी ते किसानी साडी प्रायोरिटी होगी। जवानी लई की कीता कांग्रेस ने? सानू एक चीज़ दस दो ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲੀ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਿਆ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ। ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। अपनी गड्डी अपना रोजगार तो दिता जाऊगा, वो नहीं दिता गया। कुड़ियां लई सीनियर सैकेंडरी स्कूलों पहले 100 दिन होस्टल बनाए जाएंगे, किहड़े बने जी दसो। इस तो इलावा ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ में ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2016 ਚ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦਈਏ ਉਹ ਐਕਟ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਐਕਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਐਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ
ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਤਾਂ ਫਾਇਆ ਲੈ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਚੱਟੀ ਫਾਇਆ ਲੈ ਜਾਊਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਬਣਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਗੇ 10 ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨੌਕਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪੱਕਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਣੀ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੋ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਹੈਗਾ ਆਂਦੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਬੈਲੈਂਸ ਆ, ਅੱਗੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਏ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 27,000 ਤੋਂ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 3 ਸਾਲ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੋ ਗਏ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੱਸੋ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਵਾੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਕਟ ਵਿੱਚੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਤਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੇਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ 1% ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋ ਐਕਟ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2016 ਚ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਐਕਟ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, जनवरी के अंदर इलैक्शन है और दिसंबर के अंदर वो इलैक्ट बना के एक चुनचना देने की कोशिश कर रही है। जी अगली सरकार वास्ते भी उन्होंने एक मुसीबत खड़ी करती कि भी उस एक्ट नूं किदां लागू करिए, किस तरह उसके अंदर शोध करिए। असी बिल्कुल सिरे तो इस जिहड़ा एक्ट है इहनूं खारिज करते हैं और असी लगे हुए हैं
ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਛੇਤੀ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਐਕਟ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਐਕਟ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੰਛਣਾ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਡੁੱਬੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਨੋਟ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਤਾ ਨਾ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼। ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, 2002 ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਲਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਲਾਇਆ, ਸਟਾਰ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥ ਲਿਖਦੇ, ਈਅਰ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਆਹ ਮੰਗ ਇਸ ਸਾਲ, ਆਸ ਮੰਗ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧ ਹੋਏਗੀ। ਰਠੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗਾ। 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਐਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਵਾਪਸ। ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਧ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨਿਯਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ। ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗਾ ਠੇਕੇ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਉਹ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਗ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ ਅਰਪਿਤ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ EMPLOYEES ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ EMPLOYEES ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੁਝ EMPLOYEES ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਰ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਣਾ ਵਾਪਸ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਦਾ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਣਦਾ। 5 ਸਾਲ ਚ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਦਾ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਐਂਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੰਛਣਾ ਫੜਾ ਦਿਆ, ਉਹੀ ਛੁੰਛਣਾ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ 'ਚ ਸਫਰਰ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਸਫਰਰ ਹੋਏ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ EMPLOYEES। ਮੈਂ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੈ ਅਨਸਕਿਲਡ 7852 ਹੈ, ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ 8632 ਹੈ, ਸਕਿਲਡ 9529 ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਐਜੂਕੇਟਰ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10000 ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। 1 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਤੇ 3 ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਧ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ EMPLOYEE ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਧ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਵੀ ਵੀਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ੋਧ ਹੁੰਦਾ 4-5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ,
ਸੇਮ ਵਰਕ ਸੇਮ ਪੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦੋਗੇ ਕਿ ਦੋਗੇ ਸੈਲਰੀਆਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਐਕਟ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀਗਾ ਉਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਗਲ ਵੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਟੀਚਰ ਦੀ 35,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਮਤਲਬ 12,000 ਰੁਪਏ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 10,300। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ 35,000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ 35,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਬਜਟ 35,000 ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਉਹ 10,000 ਲਊਗਾ? ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 35,000 ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਘਟਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਹੱਲ ਕਈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਡਾਇਲੌਗ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਓਪਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਜੁਲਾਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਜ਼ੂਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਣਾ ਜੀ, ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਚਨਬੱਧ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਮਾਇਆ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ, ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲੀ ਲੈਂਦਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ 8,000 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਧਾਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 10,000 ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਤੇ। राठौर साहब मेरी आवाज थोड़ी तक आ रही है? नहीं आ रही है, पानी में। तो लगता है राठौर साहब तक आवाज नहीं जा रही। इन्नी देर आप एक छोटा जिहा ब्रेक ले लेने, ब्रेक तो बाद दोबारा कोशिश करते हैं राठौर साहब नूं इन्हां सवालों ते जवाब पूछण। ब्रेक तो बाद दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है। साडी विचार चर्चा जारी है। ठेका मुलाजम सड़कों के उत्ते ने, आंगनवाड़ियां का मसला हले
ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਾਂਗਾ। ਵਧਾਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਨਾਬ? ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਰਾਠੌਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰੇ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 14-15 ਪੁਆਇੰਟ ਅਜੇ ਹੈ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ੋਧ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਓ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਡੌਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਓ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ssa.punjab.org ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਸੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਲਿੰਗ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਟਨ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 2400 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਕਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂ, ਅਗਸਤ 2018 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, 3 ਸਾਲ ਅਗਸਤ 2021 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬੁਲਾਓਗੇ ਆਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ ਕਰੋ। ਫੇਰ ਨਵੀਂ ਸਿਰੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਹ ਗੱਲ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੇਜਸ ਉਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਭੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਭੋਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ 2019 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰਤੀ।
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਸਰਪਲਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਸੜਕ ਬਣਾਓ, ਨਾ ਟੀਏ ਦਿਓ, ਨਾ ਡੀਏ ਦਿਓ, ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੋ, ਸਰਪਲਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ GST ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਆ GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ 14% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 14% ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ 28% ਕਮਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਵਧੀ ਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ। ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਰੀ ਆ। ਔਰ 2019 ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ, ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਸੈਲਰੀ ਉਸ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇ ਆਰ ਰੈਡੀ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਵੀ 2400 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੰਡ ਚਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ OFD ਆ ਹੋਰ ਔਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਟੇਜ ਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 2400 ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ 2400 ਭਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਤੇ ਪਾਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਪਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਮੀਂਹ 'ਚ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ 'ਚ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੇ MLA ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ 2019 ਚ ਭੋਗ ਪੈ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਦ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਉਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੱਕੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੋੜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ BJP ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, 50 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟ ਰਹੀਆਂ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਭੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। 2.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਅਲਾਈਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਘਰ ਨੌਕਰੀ? ਅਲਾਈਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਅਲਾਈਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ BJP ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮਤਲਬ BJP ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਮਾਰੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸ਼ਗੂਫੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ। ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ। ਚਲੋ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜਿਓਕਰ ਰੱਖੋ,
ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੰਪਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਊਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਕਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ 50+ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਲੋੜ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ 10,000 ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ 5,000 ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, 5,000 ਕੌਣ ਮੁਨਾਫਾ ਖਾ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PhD ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਫਤ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਲਜ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਚਲੋ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ DC ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਓ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਏਡਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਹਿਜ ਬਿਆਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਐਸਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਘਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ DPI ਕਾਲਜਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 55 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ PTA ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ, ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ DPI ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ SC ST ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਨੱਪੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਕੋਟਪੂਰੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਭੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਤੂਮੜ ਕਾਲਜ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਐਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ। ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਲਟ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਆ, ਹੁਣ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 100% ਫੰਡਿੰਗ ਇਹਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। 328 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 2015-16 ਦੇ,
ਤੇ 719 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 2016-17 ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਡਾਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2183 ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ 2126 ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ 329 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾ ਸਾਲਾਂ ਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਂ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਜਟੇਬਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਜਟ ਖੁਦ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਬਜਟੇਬਲ ਕਰ ਲਓ। लेकिन जब बजट पहले आ चुके हैं तो उस तो बाद बजट चलो एक मिनट में आना। हाँ जी शर्मा साहब हर गल घूम फिर के थोड़ी सरकार ते ही किसी भी बच्चे तो फीस नहीं ली जाएगी। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਸੀਗਾ ਜਿੰਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਅੱਜ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ SC ST ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ SDM ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਬਜਟ 'ਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ UC ਭੇਜਦੇ ਨਾ NOC ਭੇਜਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ CM ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। 25% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ SC ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਡੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਆ, ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਲਿਤ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 25% ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆ, ਫੇਲੀਅਰ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਟੋਟਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਨਾ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟਲੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਫਿੱਟ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਦਾ 2014, 15, 16 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ 3 ਸਾਲ ਫੰਡ SC ST ਫੰਡ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਉਹ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲਜ ਲੋਨਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਏ, ਕਾਲਜ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ 16 ਮਹੀਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬਹਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਡਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, 1.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ, 3 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ, 1.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਸਾਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਦਲਿਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਫੀਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ और सरकार ने आदेश दिता है कि कोई भी क्या ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਵਾਲਾ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ SC ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦੂਗਾ ਕੋਈ?
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਗਾ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਲਜ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 55 ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1873 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ 1000 ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਐਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ 3000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4000 ਤੱਕ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਰੁਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰੋਕ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1000 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਭੋਗ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਗੱਲ, ਇਹ ਜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਦੋਗੇ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗਾਲੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ। ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਬੇਟ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੁੱਕਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।